आओ दुआ करिए और देखिए कि प्रभु ने साडे लई अपने वचन दे विच की रखिया। और इस वेले असीं अपनी दुआ दे विच अपनी कैलगरी चर्च नूं भी याद करदे हां जो इस पुस्तक तो अगली पुस्तक देखण जा रहे हैं, जिहदी स्टडी इस वेले असीं कर रहे हैं। और तुसीं अगर इन्हां 4 किताबां नूं पढ़ोगे, कुलुसियां दी, अफसियां दी, फिलिपियां दी, इन्हां किताबां नूं पढ़ोगे तो तुसीं देखोगे इन्हां विच बहुत सारियां चीज़ां सेम आ, सिमिलर आ। इस दे विच जिहड़ी खास चीज़ सानूं प्रभु ने सिखाई है, सानूं यसू दे बारे सिखाया गया कि वो कौन आ और वो क्यों आ। सो आओ इस वेले इन्हां दे लई भी दुआ करिए और अपने लिए भी दुआ करिए ताकि प्रभु अपने वचन दे विचों साडी मदद करे। प्रभु जी असीं तेरा बहुत शुक्र करते हैं, तेरी दया, तेरे रहम, तेरे प्यार दे लई कि तू सानूं मौके दिना कि जिस दे विच असीं तेरे चरनां दे विच बैठ के प्रभु जी तेरे वचन दे विचों इकट्ठे सिख सकते हैं। ये मौके प्रभु जी साडे अदन दे बाग आ, ये थोड़े थोड़े समय जो तू सानू दिना, इस दे लई बहुत शुक्र तेरा करते हैं। मनुख की रचना तो इस करके की गई कि वह अपना समा तेरे आदर, तेरी वर्शिप, तेरी हजूरी दे विच गुजारे। लेकिन प्रभु जी कर से यह है कि असी बहुता समा अपने आप च गुजारते हैं जां उन्हां चीज़ां दे विच गुजारते हैं जिस दे जो रहणगियां नहीं, जो नाशवान आ। तेरा शुक्र करते हैं अपनी कैलगरी दी चर्च दे लई, सारे भैन भरावां दे लई जो प्रभु जी बड़ी हिम्मत दे नाल ये समा तैयार करदे, जिस दे नाल प्रभु जी असीं भी जाके उत्थे तेरी हजूरी दे विच कोई समा बिता सकदे और दूसरे भैन भरा भी। सो इस कॉन्फ्रेंस नूं प्रभु जी असीं तेरियां हत्थां दे विच दिन्ने आ। पासवान नूं तेरियां हत्थां च दिन्ने आ, कलीसिया नूं तेरियां हत्थां च दिन्ने आ। इन्हां दिनां दे विच प्रभु जी तू तैयारी करन दे विच साडे भैन भरावां दी मदद करी। अपने लिए दुआ करते हैं प्रभु जी, तेरे वचन दे विचों असीं अफसियां दी पुस्तक दे विचों सिख रहे हैं अपने प्रभु यसू मसीह दी यूनीकनैस दे बारे, उसके प्यार दे बारे, उसकी दया दे बारे, उसकी किरपा दे बारे। तू साडे ते रहम करी प्रभु जी कि साडा ध्यान उस यसू वाल वधे जो सानू दिता गया, उस नाम वाल वधे जो सानू दिता गया, उस पैगाम वाल वधे जो पवित्र आ और जो दैवी आ और जो साडे लिए। सो प्रभु जी इस समय नूं असीं तेरियां हत्थां च दिन्ने आ, अपने आप नूं तेरियां हत्थां च दिन्ने आ। पवित्र आत्मा की मदद दे नाल प्रभु जी तू सानू सिखाई और सानू अगे बढ़ाई, यसू दे नाम च मंगते हैं, आमीन। आओ प्रभु दे वचन दे विचों असीं अफसियां दा तीसरा भाव देखांगे, जिस किताब दे विचों असीं लगातार सिखते आ रहे हैं। इस पुस्तक की सब तो बड़ी वडियाई यह आ कि इस दे जिहड़े चैप्टर 6 चैप्टर आ इस दे, जिन्हां दे विचों पहले 3 चैप्टर साडे विश्वास के बारे कि साडा विश्वास किस तरह का होना चाहिए, और मगरले जिहड़े 3 चैप्टर आ वो इस विश्वास नूं देखदियां होइयां हुण साडे काम किदां दे होने चाहिए,
ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਾਈਨਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦਿਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆ ਮੇਰੇ 'ਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਵਚਨ ਦੀ ਧਰਮ ਔਰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਆ। ਧਰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਛੱਡ, ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਛਡਾਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਮਦਦ ਕਰੂੰਗਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਚੈਪਟਰ ਤੋਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੀਆਂ 3 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 14 ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਦਿਖਾਇਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਹੈ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਖਤ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ ਜਿੰਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਨਾ ਦੂਸਰੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਚੁਣਾਵ ਹੋਇਆ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਧੋਤੇ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਪ ਮਾਫ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਹੁਣ ਸੰਤਾਨ ਬਣੇ ਆ, ਯਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਉਹ ਦੈਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਖੋਲੀ ਗਈ ਆ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਆ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਆ ਸਾਡਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਬਾਪ ਦਾ ਉਹ ਦਿਲ, ਉਹ ਉਸਦਾ ਸੁਭਾਅ, ਉਹ ਉਸਦੀ ਦਇਆ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਸ ਦਇਆ ਦੇ ਦਰਿਆ ਦਾ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸਦੀ ਉਹ ਦਇਆ ਦਾ ਦਰਿਆ ਜੋ ਵਗਦਾ ਆ, ਉਹ ਚਸ਼ਮਾ ਜੋ ਵਗਦਾ ਆ ਉਸਦੇ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ, ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸੰਤ ਪੌਲ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਦਏ ਕਿ ਜੋ ਯਸੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਯਸੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਯਸੂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਆ, ਮੈਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ, ਦਿਮਾਗ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਦੈਵੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਸਕੀਏ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੀਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਚੁਣਾਵ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਚੁਣਿਆ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰੇ ਕੀਤਾ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਣਾਇਆ। ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਗਈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਤੀਸਰਾ ਚੈਪਟਰ ਆ ਉਹ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ। ਸੋ ਆਓ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੌਲੁਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ। ਮੈਂ ਪੌਲੁਸ ਤੁਸਾਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਦਾ ਕੈਦੀ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪੀ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਗੁਪਤ ਭੇਦ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੈਵੀ ਯੋਜਨਾ ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲਣ, ਜੋ ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਸਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹ
ਜਿਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਉਤਪਤ ਦੀ ਪੋਥੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਤੀਸਰਾ ਭਾਵ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ 15ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜੋ ਹਵਾ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸੰਤਾਨ, ਵੈਰੀ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਵੈਰ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅੱਡੀ ਡੰਗੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ਉਸ ਦੀ ਸਿਰੀ ਫੇਮੇਗਾ। ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਕੌਣ ਸਿਰੀ ਫੇਮੇਗਾ, ਕੌਣ ਸਾਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦੇਵੇਗਾ, ਕੌਣ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ, ਉਸ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉਹ ਦੈਵੀ ਸੰਦੇਸ਼, ਉਹ ਦੈਵੀ ਯੋਜਨਾ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਚੁੱਕਾ। ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਜਾਵੋਗੇ। ਐਂਡ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਜਾਣ ਰੱਖੋ ਕਿ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਜੋ ਉਹ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਹ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਕ੍ਰੀਏਟਰ ਆ, ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਲਈ ਆਇਆ ਔਰ ਆਪ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਔਰ ਆਪ ਉਸਨੇ ਖੂਨ ਬਹਾਇਆ ਔਰ ਆਪ ਉਸਨੇ ਸਾਡਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਔਰ ਆਪ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਦੀ ਮਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ। ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਵੈਰੀ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਚਰਚ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਮੰਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕਲਟਾਂ ਉਸਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਲਾਈਆਂ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨੇਚਰ, ਉਸ ਦਾ ਕੁਆਰੀ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਉਹਦਾ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ, ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮਰਿਆ। ਹੀ ਵਾਜ਼ ਅ ਗੁੱਡ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਪਰ ਉਹ ਪਾਪੀ ਲਈ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪਾਪ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਉਸ ਦਾ ਪਾਪੀ ਦੇ ਲਈ ਮਰਨਾ, ਦੈਟਸ ਅ ਯੂਨੀਕਨੈਸ ਆਫ ਕ੍ਰਾਈਸਟ। ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣਾ। ਕੁਛ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਰਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਯਹੂਦਾ ਇਸਕਰੋਤੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਯਸੂ ਵਰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਔਰ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਯਸੂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਏ। ਉਸ ਦਾ ਅਸੈਂਸ਼ਨ, ਉਸ ਦਾ ਉਠਾਇਆ ਜਾਣਾ ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਉਸ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ, ਯਸੂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ। ਇਹ 5 ਚੀਜ਼ਾਂ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਾ ਆ। ਯਸੂ ਦੀ ਜਾਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮਲਾ। ਅਗਰ ਜੋ ਯਸੂ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਭੇਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣ ਜਾਓਗੇ। ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਭੇਤ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਆ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਪਾਪੀ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੀ ਆ ਉਸ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਸ ਭੇਤ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਭੇਤ ਪ੍ਰਗਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭੇਤ ਆਪਣੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਾਹਕਾਂ ਔਰ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਭੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਵੀ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਮੰਗਦੇ ਇਹ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੂਚ ਦੀ ਪੋਥੀ ਖੋਲੋ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਰਕੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੂਚ ਦਾ 24ਵਾਂ ਭਾਵ ਕੱਢੋ
ਉਸ ਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ। 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਕੂਚ ਦੀ 24ਵਾਂ ਭਾਵ 114 ਪੰਨਾ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਵੀਆਂ ਬਾਈਬਲਾਂ, ਉਸ ਦੀ 9ਵੀਂ ਆਇਤ ਦੇਖੋ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੱਚਮੁੱਚ ਲੱਗਾ ਮੂਸਾ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਬਰਕਤ ਆ। ਫਿਰ ਮੂਸਾ, ਹਾरून, ਨਾਦਾਬ, ਅਬੀਹੂ, ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ 70 ਬਜ਼ੁਰਗ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਨੀਲਮ ਦੇ ਪੱਥਰਾਂ ਦਾ ਫਰਸ਼ ਵਰਗੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਇਜ਼ਰਾइल ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। They ate with the Lord। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ। ਤਦ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹਾੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਅਤੇ ਉਡੀਕ ਕਰ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਪੱਥਰ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੁਕਮ ਲਿਖੇ ਹਨ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਆਪਣੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਯਸੂਆ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਠ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਗਿਆ। ਮੂਸਾ ਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਹਾरून ਅਤੇ ਹੂਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੁਣੇ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲੋਕ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜੇ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ ਬੜੇ ਧਰਮੀ ਸੀਗੇ, ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਸੀਗੇ, ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਖਾਸ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਹਟੇ ਆ ਇਹ 70, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖ ਲਓ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪਾਪ ਨੇ ਹਾਲਤ ਕੀ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਆਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਉਹ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਕਿੰਨੇ ਆ ਨਾ, ਜੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਆ। ਨੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਧਾ ਪੀਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਮੂਸਾ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਨੇ ਢੱਕ ਲਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸੀਨੇ ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਉਤਰੀ। ਬੱਦਲ ਨੇ ਪਹਾੜ ਨੂੰ 6 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਢੱਕੀ ਰੱਖਿਆ। 7ਵੇਂ ਦਿਨ ਮੂਸਾ ਨੂੰ ਬੱਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਿੱਤੀ। ਪਹਾੜ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਭਸਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅੱਗ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਮਕ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸਨ। ਤਦ ਮੂਸਾ ਬੱਦਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 40 ਦਿਨ ਅਤੇ 40 ਰਾਤਾਂ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਮੇਰੀ ਭੈਣ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਆ। ਆਹ ਬਰਕਤ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। ਆਹ ਆ ਉਹ ਦੈਵੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਜੋ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕਰਦੀ ਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ, ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾਓ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਰੋਮਾਈਜ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਕਰਦਾ। ਨੋ, ਅਗਰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦੁਆ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਕੇਅਰਫੁਲ। ਇਹੋ ਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਭੇਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਯਹੂਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿੱਗਿਆ ਕੀਤੀ ਅਸੀਸ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੀ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਗ ਹਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦਾਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਮੁਫਤ ਦਾਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਹਰ ਸਮੇਂ
ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਦਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਭ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘਟੀਆ ਹਾਂ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਮਸੀਹ ਦੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਅਸੀਸਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਭ ਸਮਾਚਾਰ ਪਰਾਈਆਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਗੁਪਤ ਭੇਤ ਦਾ ਰਹੱਸ ਸਭ ਮਨੁੱਖ ਜਾਤੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੋਲ੍ਹਾਂ। ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਚਨਹਾਰਾ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਇਹ ਭੇਤ ਪਹਿਲੇ ਸਭ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਤੱਕ ਹੀ ਰੱਖਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬ ਚੀਜ਼ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਯਿਸੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਔਰ ਉਸ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਆ ਭੇਤ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਿਆ, ਇਹ ਭੇਤ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹਟਿਆ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੇ ਕਈ ਪੱਖੇ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਦੈਵੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇ। ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸੇ ਅਟਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਯਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਉਤਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। We need Jesus Christ to go close to God। ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਪੂਰੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਮੇਕ ਦਿਸ ਬਾਈਬਲ ਯੂਨੀਕ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਯੂਨੀਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖਦੀ ਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਸ ਦੇ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਕਰਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਕਰਤੂਤ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਸਿਰਫ ਯਿਸੂ ਜੋ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਚੈਪਟਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਸ ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਉਹ ਕਿਉਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਆ ਉਹ ਯਿਸੂ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਆ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੈਵੀ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਨੂੰ ਸਮਝ ਸਕੀਏ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। 11ਵੀਂ ਆਇਤ, ਇਹ ਸਭ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਉਸੇ ਅਟਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਲਈ ਹੋਇਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਮਸੀਹ ਯਿਸੂ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ। ਮਸੀਹ ਦੀ ਸੰਗਤ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਉਤਲੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਪੂਰਨ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨਾ ਹੋਵੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਦੁੱਖ ਸਹਿ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਾਣ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਟੱਬਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਸਾਡਾ ਬਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਉਸ ਦੀ ਗਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਉਹੀ ਗਲੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦੀ 70 ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਨੇ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੂਸਾ ਗਿਆ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨੇਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਹ ਲਓ ਨੇਮ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਆਹ ਲਓ ਨੇਮ। ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇ ਉਹ।
ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਰ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੁੱਤ ਬਣਾਏ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ। ਦਾਊਦ ਬੱਕਰੀਆਂ ਚਾਰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਜੀਂਦੇ, ਜੋ ਬਾਪ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ, ਸੁਲੇਮਾਨ। ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਮੁਕਟ ਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਰਾਜਾ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਰਾਜਾ ਬਣਿਆ। ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਲੇਮਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਔਰ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਝੁਕਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜਾ ਮੰਨਿਆ। ਸਾਰੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਬੁੱਤ ਪ੍ਰਸਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਹੁਕਮ ਜੋ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਸਨੇ ਹਰ ਹੁਕਮ ਤੋੜਿਆ, ਹਰ ਹੁਕਮ ਦੀਆਂ ਉਸਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਰਪਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨੇਮ ਰੱਖ ਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ, ਯੂ ਕੈਂਟ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਅਗਲੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਸਾਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਉਸੇ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੇਮ ਨਿਕਲਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਸੋ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਵਰਸ 17, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ। ਨਾਓ ਦੈਟਸ ਦ ਮੇਨ ਥਿੰਗ। ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਕਿਉਂ ਗਏ ਹਾਂ? ਪਿਆਰ ਦੇ ਕਰਕੇ। ਦੈਟਸ ਦ ਲਵ ਆਫ ਗॉड। ਦੈਟਸ ਲਵ ਆਫ ਗॉड। ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚਾਏ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਿਰਫ ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਉਸ ਦਾ ਪਿਆਰ, ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਉਦਾਹਰਨ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਆਂਟੀ ਵਿਦਿਆ। ਆਂਟੀ ਵਿਦਿਆ ਵੱਲ ਦੇਖੋ, ਉਸਦੇ 4 ਬੇਟੇ ਆ ਔਰ ਚਾਰੇ ਹੀ ਹਾਰਡ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਗੁਜ਼ਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਮਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇਖੋ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ ਪਕਾਉਂਦੀ ਪਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਉਹਨਾਂ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੀ ਆ। ਜੇ ਕੋਈ ਮਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੀ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਉਸ ਸਵਰਗੀ ਬਾਪ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਡੂੰਘਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰੰਟ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਕਚਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਫੜਿਆ ਆ। ਦਿਲ ਫੜਿਆ ਆ ਕਿਸੇ ਨੇ 2 ਹੱਥਾਂ ਦੇ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਨਾੜੀਆਂ ਆ। ਬਾਕੀ ਨਾੜੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਕੱਢ ਕੇ ਔਰ ਨਾੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਲ ਆ, ਏਦਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ। ਦੈਟਸ ਹਿਜ਼ ਲਵ। ਹੀ ਗੇਵ ਹਿਜ਼ ਹਾਰਟ ਟੂ ਅਸ। ਇਹ ਉਸਦਾ ਪਿਆਰ ਆ। ਔਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ ਦੇਖੋ ਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਤੇ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ। Isn't that amazing? ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ
ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੀਏ। ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਸਾਡਾ ਪਿਆਰ ਲਸਟ ਆ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਲਵ, ਇਟਸ ਅ ਲਸਟ। ਕਿਉਂ? ਜਿਸਲੇ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਡਿੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਬਦਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹੀ ਐਡਮ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੱਡੀ ਦੀ ਹੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਸ ਦੀ ਮਾਸ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਇਹ ਹਵਾ ਕਹਿਲਾਏਗੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਇਹ ਨਾਰੀ ਜਾਤੀ ਦੀ ਮਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਐਡਮ ਆ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਡਮਾ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਐਡਮਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਾਪ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਇਹ ਫਲ ਕਿਉਂ ਖਾਧਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੂੰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਇਹਨੇ ਖਿਲਾਇਆ। ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਚੇਂਜ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਪਾਪ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਵਰ ਲਵ ਆਈਦਰ ਹੈਵ ਅ ਸਮਥਿੰਗ ਹਿਚ ਟੂ ਇਟ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੱਸੀ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੰਢ ਵੱਜੀ ਹੋਆ ਕਿਤੇ। ਸਮੂਦ ਨਹੀਂ ਗਾ ਇਹ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਬਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੈ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਉਸ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਉਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਉਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਉਸ ਦੀ ਉਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਛ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰ ਜਾਵੋ। What is the love of God? ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕੀ ਆ, ਕੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ? ਰੋਮਨਸ ਦੇ 8ਵੇਂ ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ, ਜਦ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਾਪੀ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਉਸਦਾ, ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਉਸਦੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕ, ਦੂਸਰੇ ਲੋਕ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਹੱਥ ਆ ਮਸੀਹ ਦੀ ਸਲੀਬ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਸਦੇ ਆਪਣਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿਓ, ਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦਾ ਖੂਨ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਧੰਨ ਆ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਮੇਰਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਆ, ਪਰ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਖੂਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਧੋਣਾ, ਔਰ ਉਹ ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ, ਸਦਾ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਧੋ ਬੈਠਾ। ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਮਰ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਆ ਕਿ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਖੂਨ ਆ, ਪਰ ਇਹ ਉਹ ਖੂਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਦਾਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੋਂਦਾ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਧੋਂਦਾ। ਇਹ ਪਿਆਰ ਆ ਉਸ ਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੋ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ, ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰੀ ਦੁਆ ਆ, ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਹੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਵਡਿਆਈ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਵਡਿਆਈ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ ਜਾਏਗੀ।
नहीं एक्सैप्ट की जाएगी, प्रभु के घर दे विच नहीं मन्नी जाएगी। तुहानूं पता जे आ जिहड़ा हिस्सा असीं पढ़ के हटे आ ना, इहदे विच दो चीज़ां आउंदियां। मूसा दिखाया गया कि वो 40 दिनां तक प्रभु के घर रहा, 40 दिन 40 रातां उत्थे रह के वो वचन लैके आया, पर वो 70 बजुर्ग जिहड़े सीगे वो थल्ले बैठे सीगे। ठीक, वो जिहड़े वो जिहड़ा मूसा लैके आया, और उस तो बाद मूसा ने 5 किताबां लिखियां जिसनूं तुरेत कहा जाता। जिहड़े सदूकी सीगे वो सिर्फ तुरेत नूं मनदे सीगे, उस तो ज़्यादा नहीं वो किसी होर चीज़ नूं मनदे सी, वो सिर्फ मूसा दीयां 5 किताबां नूं मनदे सीगे। लेकिन जिहड़े थल्ले 70 बजुर्ग बैठे सी जिसनूं सैनहेड्रन कहा जाता सी, बाद दे विच जिहड़े वो 70 बजुर्ग बैठे सी उन्हां चों फरीसी पैदा होए, जिहड़े वो सारियां चीज़ां भी मानते सीगे, नबियां दी किताबां भी मानते सी, साम्स दी किताबां भी मानते सीगे, लेकिन हौली हौली उन्होंने उन्हां चीज़ां नूं मनना बंद कर दिता। उन्होंने अपनियां ओरल ट्रडिशन यानी कि जिहड़ियां मूँह तो मूँह गांह सिक्ख्यावां मिलदियां, ओरल ट्रडिशन इकट्ठे करके उन्होंने 2 किताबां लिख लईआं, मिशना ते तालमूद। वो सिर्फ उन्हां नूं मनदे सी। अज दे इजराइल को ओही रह गईआं 2 किताबां। मसीह नूं नहीं मन्निया, बाकी दा वचन भी जांदा रहा, ओरल ट्रडिशन ही रह गए, फरीसी रह गए, और कुछ नहीं रह गया। मसीह दे विच सारियां चीज़ां दी संपूर्णता। प्रभु दा शुक्र आ असीं दूजियां कौमां आ, साडे कोल ਉਹ सब कुछ साडियां हत्थां दे विच आ ਜਿਹੜੇ उस कौम दे कोल ने। साडे कोल पुराना नियम भी आ, साडे कोल नवां नियम भी आ, साडे कोल रेवलेशन दी पोथी भी आ, साडे कोल उसदा पैदा होण दे सारे दे सारे एक तो लैके अखीर तक सानू पता मसीह कौन आ, उन्हां कोल है नहीं। अधूरे तो भी अधूरा रह गया। मसीह दे विच सारियां चीज़ां दी संपूर्णता, मसीह दे विच पूरा प्यार जिहड़ा प्रभु ने सानू दिता, और जो उसने साडे ते निछावर कीता, जो उसनू खोलेगा, समा आउण ते खोलदा जाएगा, सानू संपूर्ण करदा जाएगा, पूरा करदा जाएगा। वो प्यार, वो कहंदा इस दैवी प्रयोजन दे वल अपना ध्यान ला के रखो। ये जो उसने योजना साडे लई बनाई आ, मसीह दे विच जिहड़ी पूरी होनी आ, अपना विश्वास मसीह उत्ते रखो ते ये दैवी प्रयोजन साडी जिंदगी दे विच पूरा होएगा। सो साडा जिहड़ा विश्वास आ, पहलियां 3 किताबां सानू दसदियां कि असीं विश्वास दे नाल उस दे लोक बने आ, विश्वास दे नाल असीं उस दी संतान बने आ, विश्वास के कारण वो प्यार जो अजीब है, जो इंसान की समझ तो बाहर असीं पाया, विश्वास के कारण अज असीं उस दे विच खड़े हैं, और विश्वास के कारण साडे जिहड़े गुनाह वो माफ़ होए, और सिर्फ मसीह ते विश्वास, यसू ते विश्वास के कारण असीं प्रभु की हजूरी दे विच आ सकते हैं, उस तो मंग सकते हैं, दूजियां दे लई मंग सकते हैं, अपने लई मंग सकते हैं। आमीन। सो अपना विश्वास मसीह दे राही मजबूत करते जाओ, ताकि प्रभु जो चीज़ है नहीं असी लिया नहीं सकते, पर प्रभु तो मंग जरूर सकते हैं, और वो करेगा। जिसने अपना बेटा नहीं छड्डिया तो वह बाकी दियां चीज़ां सानू क्यों नहीं देगा। असी इन्हां सारियां चीज़ां नू दुनियावी बना के बैठ गए, असी उहदे कोल वो चीज़ां मंगणियां शुरू कर दिंदे इन्हां आयतां नू लैके ਜਿਹੜੀਆਂ 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 ਮਰਨਹਾਰ ਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾਸ਼ਵਾਨ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਆਇਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੰਗ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਖੜਕਾ ਤੇਰੇ ਲਈ ਬੂਹਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਜੇ ਤੂੰ ਮੰਗੇਗਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਉਹ ਦੇਵੇਗਾ। ਜੇ ਇੱਕ ਬਾਪ
ਉਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਤੋਂ ਆਂਡਾ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬਿੱਛੂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ, ਰੋਟੀ ਮੰਗੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਜੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਬੁਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਪ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਮੰਗੇ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਹੀ ਵਾਂਟਸ ਟੂ ਗਿਵ ਹਿਮਸੈਲਫ ਟੂ ਅਸ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੇ। ਜੋ ਜਦ ਅਸੀਂ ਬੁਰੇ ਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਮਸੀਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਮੋਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਤੇ ਉਹ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਲੈਂਦੇ। ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਆਦਮ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਕਿਉਂ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ? ਕੁਛ ਉਸਨੇ ਉੱਥੇ ਗਵਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਆਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਆ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਏਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦਏਗਾ, ਆਪਣਾ ਉਹ ਪਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਸ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਏਗਾ। ਸੋ ਆਓ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦੁਆ ਕਰੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਉਹ ਦੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਆ। ਉਹ ਦੇ ਜੋ ਦੈਵੀ ਯੋਜਨਾ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ, ਉਹ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ। ਆਓ ਖੜੇ ਹੋਈਏ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮੰਗੀਏ ਔਰ ਫਿਰ ਗੀਤ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੇਰਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲੇ 3 ਚੈਪਟਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮ ਕੀਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਦੂਸਰੀ ਕੌਮ ਦੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜੋ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਇਸਰਾਏਲੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਅੱਜ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਕਤ ਦਿੱਤੀ। ਤੇਰਾ ਵਚਨ ਪੂਰੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਿਆਂ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੇਰਾ ਆਤਮਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੇਰਾ ਪਿਆਰ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ, ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਚੌੜਾਈ, ਡੂੰਘਾਈ ਔਰ ਉਚਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। हे ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਸੁਣਿਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਦੇ। ਖੁਦਾਵੰਦ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਲਿਆ ਖਾਣਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੂੰਘਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਦਿਖਾਈ। ਮੇਰੀ ਦੁਆ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਦੈਵੀ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ। ਇਸ ਨੂੰ ਖੋਲ, ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਦੇ, ਤੇਰੇ ਮਿੱਠੇ ਪਿਆਰੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ 'ਚ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਵਚਨ, ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਿਆਂ ਗੋਡਿਆਂ ਪਰਨੇ ਹੋ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸੇ ਤੋਂ ਆਕਾਸ਼ ਅਤੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਹਰ ਟੱਬਰ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਤਮਾ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਬਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਵਾਸ ਕਰੇ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਨੀਹਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਬਲ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਚੌੜਾਈ, ਲੰਬਾਈ, ਉਚਾਈ ਅਤੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣ ਸਕੋ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਨੂੰ ਜਾਣੋ ਜੋ ਮਨੁੱਖੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਅਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਵੋ।
ਹੁਣ ਉਸੇ ਦੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੰਗਣ ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਆਪਣੀ ਉਸ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਯੁੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੰਤ ਕਾਲ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਰਹੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਕਹੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਬਰਕਤ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਮ ਔਰ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਰੱਖੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਲਾ ਮਾਲ ਕਰਕੇ ਰੱਖੇ। ਬਲੈਸ ਯੂ ਆਲ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਜਾਓ।